गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज बेटे आप पाठ 10वां करांगे दिल्ली सल्तनत। इस पाठ दे विच आपां उत्थों दे राज किहड़े-किहड़े वंश उत्थे राज कर चुके सन, राजे किन्ना ने या सुल्तान कौन-कौन जिहड़े महान होए सन, आपां उस बारे पढ़ांगे ते नाल ये देखांगे कि जदों राज कर रहे सी शासक तां उत्थों दी स्थिति किहो जी सी। स्टार्ट करते हैं बेटे पेज नंबर 104 ते। भारतीय इतिहास विच 1206 ईस्वी तो 1526 ईस्वी तक दे समय नूं दिल्ली सल्तनत दा काल कहा जाता है। इस समय दौरान खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश ते लोधी वंश के शासकों ने दिल्ली ते राज किया। इल्तुतमिश बलबन अते अलाउद्दीन खिलजी, मुहम्मद बिन तुगलक अते फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के महान सुल्तान सन। दिल्ली सल्तनत बारे जानकारी प्राप्त करने लई कुछ प्रमुख इतिहासिक स्रोत हेठ लिखे हैं। सुल्तान दा भाव है शासक, जो राज करदा होवे उन्हें सुल्तान कहा जाता है। इतिहासिक स्रोत वख-वख दरबारी बिरतांत, यात्रियों के लेख अते इतिहासिक इमारतां दिल्ली सल्तनत की जानकारी प्राप्त करन दे प्रमुख इतिहासिक स्रोत हैं। विदेशी यात्रियों के लेख देखो, ये इबन बतूता ते मार्को पोलो जो विदेशी यात्री सन वो बाहरों आए सन। भारत दे विच जिन्हां ने यात्रा की ते जेड़े समय दे विच वो आए उन्होंने अपनी भाषा दे विच अपने तरीके दे नाल लेख लिखे ते दस्सिया कि सुल्तान किहो जे सी ते उन्हां दे राज किहो जे सी। दूसरा है दरबारी बिरतांत, तुगलकनामा, तारीखे इलाही, तारीखे फिरोज शाही, फतुहात ए फिरोज शाही, तारीखे मुबारक शाही अते मखजरी ए अफगान आदि दरबारी बिरतांतां तो सानू दिल्ली दे सुल्ताना अते प्रमुख घटनावां बारे जानकारी मिलती है। इतिहासिक इमारतां जिवें कि कुवत अल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाजा, तुगलकाबाद, हौज खास, लोधी गोबंद, फिरोज शाह कोटला, इन्हां तो सानू पता लगता है कि दिल्ली के सुल्तान कला नूं भी बहुत प्यार करते सन ते उन्हां दी रुचि कलात्मक भी सी। सब तो पहला आपां दास वंश के राजे बारे गल करांगे, सुल्तान बारे गल करांगे, जिहदे संस्थापक सन कुतुबुद्दीन ऐबक। तुहानूं पुछया जा सकता है कि मध्यकालीन युग दौरान भारत विच तुर्क राज का असल संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक सी। लाइन टिक कर लो। वो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक सी। उसने गजनी दे शासक ताजुद्दीन यलदौज दे पंजाब ते हमले नूं रोकण लई इस उपर कब्जा कर लिया। उसने लाहौर नूं अपनी राजधानी बनाया। लाइन टिक करो। नसीरुद्दीन कबाचा, जिसने सुल्तान अते सिंध दे अधिकार कर लिया सी, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक दी भैन नाल शादी करवाई। कुतुबुद्दीन ऐबक एक महान कला प्रेमी सी। उसने दिल्ली अते अजमेर दियां मस्जिदां बनवाईयां। उसने कुतुब मीनार दी उसारी भी कराई। ये दोनों लाइन स्टिक करनियां सी। परंतु 1210 ईस्वी विच वो अचानक घोड़े तो डिग पे मर गए। फिर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक दा दास सी। उसकी योग्यता ते ईमानदारी तो प्रभावित होके कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश नूं अमीरे शिकार दे पद ते नियुक्त किया अते बाद विच उसनूं अपना जवाई बना लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत तो बाद उसका पुत्र आराम शाह दिल्ली सल्तनत का शासक बनया, जो कि एक अयोग सुल्तान सी। इस करके उस तो पिछों इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बनया। उसने आराम शाह नूं हराया अते उसनूं बंदी बना लिया। फिर इल्तुतमिश ने उसनूं हरा दिता। इस करके 1211 ईस्वी विच इल्तुतमिश दिल्ली का शासक बन गया। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत नूं मजबूर करन लई अमीरां उपर काबू पाया जो दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध सन। उसने गजनी दे ताजुद्दीन यलदौज अते सुल्तान दे नसीरुद्दीन कबाचा नूं हरा दिता। उसने रणथंबोर, ग्वालियर ते उज्जैन आदि वर्गे राजपूतां दे किलिਆਂ ते अधिकार कर लिया। उसने अपने विरुद्ध बंगाल दे विद्रोह नूं कुचल दिता ते बंगाल ते दोबारा कब्जा कर लिया। 1221 ईस्वी विच उसने चंगेज खान की अगवाई हेठ भारत नूं मंगोल हमले तो बचाया। उसने राज का शासन प्रबंध चलाउण लई 40 अमीरां की नियुक्ति की, जिसनूं चालीसा कहा जाता है। ये वाली लाइन टिक कर लो। अगे है रजिया सुल्तान बारे।
रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली ਅਤੇ आखिरी औरत शासक सी। लाइन टिक करो, पूछा जा सकता है। ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ। ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਪਹਿਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗੁਲਾਮ ਵੰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉੱਚੇ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਗੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਨੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਝਾਕਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਨਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ। ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਤੁਰਕੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਣਥੰਭੋਰ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੋਰ ਜੰਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਤੇ ਉਦਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ, ਮਦਰਸੇ, ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਪੜਾਈ ਗਈ। ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ। ਲਾਈਨ ਟਿਕ ਕਰ ਲਓ। ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣੀ। 1236 ਤੋਂ 1240 ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਨਰਲ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 1240 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੈਰਮ ਸ਼ਾਹ, ਅਲਾਉਦੀਨ, ਮਸੂਦ ਸ਼ਾਹ, ਨਸੀਰੁਦੀਨ ਆਦਿ ਅਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਸਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਬਲਬਨ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ। ਨਸੀਰੁਦੀਨ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਬਲਬਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣੇ। ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੇਵਾਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਗਰਲ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਫੌਜ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਮੰਗੋਲ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਸੀਮਾਵਰਤੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਨਾ ਰੱਖੀ। ਉਸਨੇ ਮੰਗੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕਠੋਰ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਹੂ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲਾਈਨ ਟਿਕ ਕਰ ਲਓ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਬਲਬਨ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਮੰਗੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਟਿਕ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਯਾਦ ਰਹੇ। ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰੰਤੂ 1286 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਬਲਬਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਦਾਸ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਿਲਜੀ ਵੰਸ਼ ਬਾਰੇ। ਖਿਲਜੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਸੀ। ਲਾਈਨ ਟਿਕ ਕਰੋ। ਉਸਨੇ 1290 ਤੋਂ 1296 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ, ਜੋ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਅਤੇ ਜਵਾਈ ਸੀ, 1296 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ। ਖਿਲਜੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਸਕ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਸੀ। 1296 ਤੋਂ 1316 ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਚਲਾਇਆ। 1299 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। 1301 ਵਿੱਚ ਰਣਥੰਭੋਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। 1303 ਵਿੱਚ ਚਤੌੜ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਮਲਿਕ ਕਾਫੂਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਮਲਿਕ ਕਾਫੂਰ ਨੇ ਦੇਵਗਿਰੀ, ਵਾਰੰਗਲ, ਦਵਾਰ ਸਮੁੰਦਰ, ਮਦੁਰਾਈ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਤ ਲਏ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ। ਮੰਡੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ। ਲਾਈਨ ਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਬੇਟੇ, ਲਾਈਨਸ ਟਿਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਘੱਟ ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੋਂ ਮਾਂਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਵਸਤੂ ਘੱਟ ਤੋਲੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਸਤੂ ਘੱਟ ਤੋਲੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਂਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾਪਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੈਨਿਕ ਸੁਧਾਰ। ਸੈਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ, ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਵੇਂ? ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਹੁਲੀਏ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਉਸਨੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਗੁਪਤਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਮਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। 1316 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਹਿਬੂਦੀਨ ਉਮਰ, ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਨਸੀਰੁਦੀਨ ਖੁਸਰੋ ਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ। 1320 ਵਿੱਚ ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਖੁਸਰੋ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਗਲਕ ਵੰਸ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਗਲਕ ਵੰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵੰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਤੁਗਲਕ ਇਸ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਉਸਨੇ 1320 ਤੋਂ 1325 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫੌਜ ਦਾ ਯੋਗ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚਲੇ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਇਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਉਸਨੇ 1325 ਤੋਂ 1351 मतलब 26 साल तक राज किया। देखो जे 26 साल राज किया तो बहुत वधिया ही किया होगा, ताइयों इन्ने साल राज कर पाया। वो अपनी काल्पनिक योजनावां लई भारतीय इतिहास विच बहुत प्रसिद्ध सी। लाइन टिक करो कि पढ़िया लिखिया सी, परंतु उसकी अज्ञानता कारण उसदियां सारियां योजनावां फेल हो गईयां। उसदियां योजनावां कारण लोकां नूं औकड़ां आईयां नहीं। ये कोई खास नहीं सी, इहनूं तां सगों बुद्धिमान मूरख कहा गया। लाइन टिक कर लो, ये क्वेश्चन भी आऊगा तुहानूं। बुद्धिमान मूरख किहनूं कहा गया? मुहम्मद बिन तुगलक नूं। राजधानी नूं बदलना, हुण ये कारण है कि क्यों उहनूं मूरख कहा गया सी। पहला कारण, मुहम्मद बिन तुगलक दे कोल एक विशाल सम्राट सी, इसलिए 1327 ईस्वी विच उसने सम्राट दी राजधानी दिल्ली तो देवगिरी बदलण दा फैसला किया, जिहदे दो कारण सन। क्वेश्चन आऊगा आपां नूं। पहला कारण सम्राट दी मंगोलां दे हमलिਆਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ करना। दूजा, सम्राट दे शासन प्रबंध ਨੂੰ दिल्ली ਦੀ ਬਜਾਏ देवगिरी ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਸਕਣਾ। ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਯਾਦ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੌਲਤਾਬਾਦ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। इस करके मुहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली वापस जाने का फैसला किया ते उसकी राजधानी बदली करन दी योजना असफल हुई। फिर कांसे दे सिक्के जारी किए, भी उसकी गलती सी। कहते कि इस समय दौरान, दूजी लाइन है, संसार विच चांदी की कमी सी, इसलिए मुहम्मद बिन तुगलक ने चांदी दी टके की थां कांसे दे सिक्के शुरू कर दिते, जिस करके चांदी के सिक्कियां दी कीमत के बराबर सी कांसे दे सिक्के। परंतु उसकी ये जो योजना असफल रही, क्योंकि लोगों ने वड्डी गिनती विच नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिते, जिहदे नाल व्यापार विच कमी आ गई। फिर उन्होंने की किया, मुहम्मद बिन तुगलक ने कांसे दे सिक्के वापस लैके फिर चांदी दे सिक्के ही दे दिते। लोगों ने वड्डी मात्रा विच कांसे दे नकली सिक्के बना लए अते बदले विच सरकार पासों चांदी दे सिक्के ले लए। इस करके सारा खजाना भी खाली हो गया। फिर दुआब विच लगानबंदी, मुहम्मद बिन तुगलक विच भूमि लगान वधा दिता सी। मतलब मुहम्मद बिन तुगलक ने दुआब विच भूमि लगान वधा दिता सी। इस खेतर विच बहुत उपजाऊ सी, परंतु उसने अजिहा गलत समय ते कीता सी, क्योंकि उदों काल पै के हटिया सी, फसल दी कमी सी, किसान लगान नहीं दे सकदे सी, किसानां ने विद्रोह शुरू कर दिता ते सब कुछ खत्म हो गया। फिर खुरासान नूं जितण दी योजना, मुहम्मद बिन तुगलक एक महान बादशाह बनना चाहता सी, इस करके उसने ईरान नूं जितण दा फैसला किया। उसने एक वड्डी सेना इकट्ठी की। इन्हां सैनिकां नूं 1 साल की तनख्वाह दी गई। उन्हां दी ट्रेनिंग अते हथियारां उत्ते बहुत सारा खर्चा होया, परंतु 1 साल बाद सुल्तान ने खुरासान नूं जितण दा फैसला ही छड्ड दिता ते जिहड़ा खर्चा हो गया वो अड्ड। सैनिकां नूं बर्खास्त कर दिता। सिट्टे वजों अशांति फैल गई, क्योंकि जदों आपां किसे नूं रोजगार देवांगे, जदों काम करवा के मतलब सिखलाई देती पर काम ही नहीं लिया, चाहे उन्हां नूं तनख्वाह दित्ती सी, पर रोजगार खोण करके उन्हां दे विच भी विद्रोह फैल गया ते वो विद्रोह ਉਹ ਸਾਂਭ ना सकिया ते अखीर 1352 ਵਿੱਚ उसकी मौत हो गई। अब तुगलक साम्राज ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣਿਆ। ਉਸਨੇ 1351 ਤੋਂ 1388 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ, ਤਲਾਬ, ਖੂਹ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਰਾਵਾਂ ਬਣਵਾਏ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ, ਲਾਈਨ ਟਿਕ ਕਰ ਲਓ। ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕਸਬੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜੌਨਪੁਰ, ਹਿਸਾਰ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ।
ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਇਆ ਤੇ 1388 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੁਗਲਕ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਅਤੇ ਤੈਮੂਰ ਦਾ ਹਮਲਾ। ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਤੈਮੂਰ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਲਖ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। 1398 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਤੈਮੂਰ ਦੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਮਾਲਵਾ, ਮੇਵਾੜ, ਜੌਨਪੁਰ, ਖਾਨਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਮੂਰ ਨੇ ਖਿਜਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਈਨ ਟਿਕ ਕਰੋ। 1414 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਖਿਜਰ ਖਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤੁਗਲਕ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਏ ਸੈਯਦ ਵੰਸ਼ ਆਇਆ, ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਆਇਆ। ਸੈਯਦ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੁਗਲਕ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿਜਰ ਖਾਨ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਵੰਸ਼ 1414 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1451 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਾਹ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ, ਅਲਾਉਦੀਨ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਸਨ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਹਿਲੂਲ ਲੋਧੀ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਹਿਲੂਲ ਲੋਧੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 1488 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਲਾਈਨ ਟਿਕ ਕਰੋ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਆਗਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਆਪਦੀ। ਲਾਈਨ ਟਿਕ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1517 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੇ ਉਸਦਾ ਵੰਸ਼ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ 1517 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਲਮ ਖਾਂ, ਜੋ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦਾ ਚਾਚਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ। ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉਹ ਆਪ ਗਿਆ। ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਬਾਬਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। 1526 ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਟਿਕ ਕਰੋ, ਪੈਰੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪਾਨੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਆਪਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸੈਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਢੰਗ ਵੀ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਲਤਾਨ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੁਲਤਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਮੰਤਰੀ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਲਗਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਲਾਈਨ ਟਿਕ ਕਰੋ। ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਾਮ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲਾਈਨ ਟਿਕ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਵਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਰਗਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਆਮਿਲ ਪਰਗਨੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪੈਰਾ ਪੂਰਾ ਲਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ 1 ਮਾਰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ 3-4 ਆਣਗੇ। ਫਿਰ ਹੈ ਸੈਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਢੰਗ। ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ, ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਤੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ। ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ। ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੰਤਰੀ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਸੀਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੁਲਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਲੀਨ ਤੁਰਕ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਗਵਰਨਰ, ਸੈਨਾ,
ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਲਾਈਨ ਟਿਕ ਕਰ ਲਓ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਲਾਈਨ ਟਿਕ ਕਰੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ: ਬਟਾਈ, ਕਨਕੂਤ ਤੇ ਭੂਮੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ ਨਕਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲਾਈਨ ਟਿਕ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਬੇਟੇ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਭੂਮੀ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਵਾਈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੀਵਾਨੇ ਮੁਸਤਕ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਕੀਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਵਾਈ ਕਰਵਾਈ, ਲਗਾਨ ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤੇ। ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਖਰਾਜ, ਖਮਸ, ਜ਼ਕਾਤ ਤੇ ਜਜ਼ੀਆ ਤੋਂ। ਜ਼ਕਾਤ ਤੇ ਜਜ਼ੀਆ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਖਰਾਜ ਕੀ ਸੀ? ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਭੂਮੀ ਕਰ। ਇਹ ਕਰ ਕੁੱਲ ਉਪਜ ਦਾ 10 ਤੋਂ 50% ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਖਮਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਮਾਲ ਦਾ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਲ ਦਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ 4 ਹਿੱਸੇ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜ਼ਕਾਤ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰ ਸੀ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 2.5% ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਜ਼ੀਆ ਕਰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40% ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਵੰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ। ਚੈਪਟਰ ਲੌਂਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਬਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ।